So currently there are total 22 students. Up to the arrival of remaining students, can anyone brief what we have studied in last lecture? Or for your help, I will share my screen. You can see the screen now and tell what we have studied. Can anyone read the highlighted part? Business letter. Correct, writing business letters, very good. And will you tell what type of letters have we seen in last lecture? We have discussed what business is. हाँ बोला. Complaint letter. हाँ, correct. Before time. Which is the first letter in this series of business? Inquiry. Inquiry, very good. After that, the second letter? That they will order, correct. But in between inquiry and order, there is one more letter called a quotation letter. Yes or no? Whichever quotation, whatever price list the customer receives from the supplier is called as quotation letter. Then the third one is order letter, right? And I think we had discussed up to this third letter, that is order letter. Do you remember? Hello? Yes, sir. Okay. Yes, sir. To support our talk, I will share my another screen so that there will be better understanding of what we are discussing. Is my screen visible? Yes, sir. What is visible? What is the main title? What is the What is business? What is business? business? Very good. So you might be remembering that we had seen one definition of business that day. What is that definition? बिझनेसची कोणती डेफिनेशन आपण त्या दिवशी बघितली होती? It is a simple definition, maybe of 1 or 2 sentences. Go ahead, please tell. Exchange of goods. Correct, very good. Exchange of, here you can see, exchange of, Goods and services. correct, goods and services, or you can say products and Services. services, correct. On the basis of Money. money, correct. Yes, here you can see, these are the people. These highlighted are the people from the category of supplier. Are you clear? Yes, sir. And these are the people from the category of customer or consumer. Yes or no? Yes, sir. आणि मग who provides products and services to whom? Who provides? Supplier to Customer. customer, correct. And the customer or consumer gives Money. to supplier. supplier, correct. That is called as business. Are you clear? Already we had Yes, sir. discussed this definition.
आणि after discussion of this definition, we had moved towards what this business correspondence is. किंवा बिझनेस लेटर्स कोणते कोणते असतात त्याच्याकडे आपण गेलो, राईट? So what can you see now on the screen? What is the business correspondence? करेक्ट. करस्पॉन्डन्सचा अर्थ आपण बघितला होता पत्रव्यवहार, आणि बिझनेस करस्पॉन्डन्स दॅट इज व्यावसायिक पत्रव्यवहार. मग त्याच्यामध्ये आपण शिकलोय की द फर्स्ट लेटर इज Enquiry. एन्क्वायरी लेटर. And what is the purpose of this enquiry letter? That day we had discussed that you are Verification of quality of product. काय म्हणताय? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट काय म्हणताय? Enquiry includes the verification of quality of product. ओके. अजून बेसिकली काय कशाबद्दल एन्क्वायरी केली जाते कस्टमर कडून सप्लायर कडे? त्याच्यामध्ये दोन गोष्टी आहेत. वन इज चेकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड मटेरियल, राईट? Yes, sir. हा, म्हणजे एखाद्या ऑर्गनायझेशनचा एम्प्लॉई म्हणून, एखादा पदाधिकारी म्हणून आपल्या डिपार्टमेंटसाठी, आपल्या सेक्शनसाठी ज्या वस्तूंची आवश्यकता आहे त्या वस्तू सप्लायर कडे उपलब्ध आहेत की नाहीत ते जाणून घेणं, दॅट इज वन पर्पज. अँड व्हॉट इज द सेकंड पर्पज? टू गेट द टू गेट द is my screen visible? The first purpose of inquiry letter is to check the availability, and the second purpose is to get the quotation. Correct. Or you call it as, excuse me, you call it as price list. बरोबर आहे की? Hello. Yes, sir. Ha. Now tell, this quotation letter is sent by whom to whom? कोण पाठवतं, कोणाला पाठवतं कोटेशन किंवा प्राइस लिस्ट? सिंपल. कोण पाठवतं? प्राइस कोण ठरवतं? कोटेशन लेटर कोणाकडून कोणाला पाठवलं जातं? तर सांगा, त्याचं उत्तर तुम्ही सांगा. प्राइस लिस्ट कोण कोणाला पाठवतं? प्राइस जाणून घेणं. करेक्ट. सप्लायर टू कस्टमर. That day again we had discussed that this inquiry letter is sent by the customer to multiple suppliers. 2, 3 or more than 3 suppliers to get multiple quotations, to get multiple price lists. And what is the purpose behind that multiple quotations or those multiple quotations? Sanga babu. That day we had already discussed this. एखादा कस्टमर अनेक सप्लायर्सना एन्क्वायरी लेटर का पाठवतो किंवा त्याच्याकडून, त्या सप्लायर्स कडून मल्टिपल कोटेशन्स का रिसीव्ह करतो? त्याच्यामागे काय पर्पज असतो? किंवा तुम्ही काय म्हणताय? For choosing the best product out of many. Correct. For choosing the best supplier, right? Out of those many quotations. Very good. Kiva, to decide which supplier is more affordable, right? What do you mean by affordable?
अफोर्डेबल म्हणजे काय? परवडणारा. परवडणारा, करेक्ट. तो ठरवणं यासाठी मल्टिपल सप्लायर्सना एन्क्वायरी लेटर्स पाठवले जातात, मल्टिपल कोटेशन्स रिसिव्ह केले जातात, त्यांचा कम्पॅरेटिव्ह स्टडी केला जातो आणि त्याच्यातून जो मोस्ट अफोर्डेबल वाटतो त्याला हे तिसरं पत्र लिहिलं जातं. कोणतं? Order. Order. Very good. Order. Very good. And that day we had discussed that this order letter is also drafted on that particular letterhead. And this letterhead will be of the customer's organization. ज्या ऑर्गनायझेशन मध्ये तो कस्टमर काम करतोय, ज्या ऑर्गनायझेशनचा तो कस्टमर एम्प्लॉय आहे, त्या ऑर्गनायझेशनचं लेटरहेड असेल. So which are the two important aspects of this order letter? सांगा बघू, त्याच्यामध्ये आपण त्या दिवशी शिकलोय की काय असतं त्याच्यामध्ये, किंवा मेन बॉडीमध्ये कोणत्या गोष्टींचा समावेश असतो, आठवतंय? ज्याच्यामध्ये आपण क्वांटिटी, रिक्वायर्ड क्वांटिटी, इंडिव्हिज्युअल प्राइस, आठवतंय का काही? Okay, otherwise I will share that format with you. Is this format visible to everyone? Yes, sir. हा, Yes, sir. this letterhead format. मग मला सांगा, हे जर आपलं ऑर्डर लेटर आहे तर इथला जो लोगो आणि कंपनीचं नाव आहे समजा इथं, तर ते कोणाची कंपनी असेल? Customer. कस्टमर्स. आर यू क्लिअर? Customer. हा, व्हेरी गुड. देन whose address will be here? Supply. Supplier. Supplier's address. Very good. Supplier's address. Then what will be the subject? For example, here we have taken different chemicals. There may be variety of requirements, some tools, some equipments, computers, softwares, whatever, whichever things are visible, or those invisible softwares also. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Then there will be reference. बघा, रेफरन्स काय आहे? कशाचा आधार, कशाच्या आधारावर ती ऑर्डर दिली जात असते? तर बघा इथे दिसते तुम्हाला. Quotation letter. Correct. There is reference of quotation letter because the market prices are volatile or market prices change with time, or there are fluctuations, there are ups and downs in the market prices. जसं तुम्हाला आत्ता पाहायला मिळतंय की जे कोविड रिलेटेड टूल्स आहेत, इक्विपमेंट्स आहेत, त्यांना आज मागणी आहे की नाही? मास्क असेल, सॅनिटायझर असेल, यांना मागे कधी मागणी होती का त्यांना? नो सर. हा, किंवा अजून थोडं बघा, आज या कोविड सिच्युएशन मुळे परत या सगळ्या ऑनलाईन ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत किंवा त्याच्याशी रिलेटेड जे टूल्स आहेत, जसं की लॅपटॉप असेल, मोबाईल असेल, किंवा कम्प्युटर असेल, किंवा राउटर्स असतील, वायफाय असेल, यांना मागणी कशी झालेली आहे सध्याची? Increase. करेक्ट, इट हॅज इन्क्रीज्ड. मग तुम्हाला आज हे पाहायला मिळेल की हे जे ऑनलाईन रिलेटेड मटेरियल आहे त्यांच्या प्राइसेस वाढलेल्या आहेत. आर यू गेटिंग or not? येस सर. Yes, हा. sir. आणि त्या ठराविक इक्विपमेंटच्या ज्या प्राइसेस आहेत त्या नेहमी त्याच राहतील याची गॅरंटी नसते. पण इथं जो तुम्ही कोटेशन लेटरचा नंबर देताय त्या कोटेशन लेटर नुसार तुम्हाला जी प्राइस मिळालेली आहे त्या सप्लायर कडून ती तुम्हाला अफोर्डेबल वाटते. आर यू गेटिंग or not? मग Yes, sir. हा जर रेफरन्स तुम्ही नाही दिला तर सप्लायरच्या मनामध्ये प्रश्न निर्माण होऊ शकतो की तुम्ही जी मागणी करताय ठराविक किमतीला ती तुम्ही कशाच्या आधारावर करताय. आर यू गेटिंग or not? दॅट इज द लॉजिक ऑफ दिस परचेस. क्लिअर? Yes, sir. मग त्याच्यानंतर बघा इथं आपल्याला सॅल्युटेशन दिसतंय.
डिअर सर और मॅडम, आणि त्याच्यानंतर एक दोन लाईन्स असतील की विथ रेफरन्स टू अबव साइटेड सब्जेक्ट इट इज आवर प्लेजर टू प्लेस अन ऑर्डर फॉर फॉलोइंग मटेरियल. एवढ्या दोन लाईन्स असतील. आणि त्याच्यानंतर हे काय दिसते तुम्हाला, जे मी आत्ता विचारलं तुम्हाला की कोणते घटक महत्वाचे असतात ऑर्डर लेटर मध्ये. तर पहिला महत्वाचा घटक हा आहे जो हायलाइट केलेला टेबल. आर यू क्लिअर? Yes, sir. हा, आणि या टेबलला काय म्हणायचं तर टेबल ऑफ रिक्वायरमेंट्स. तुम्हाला त्या सप्लायर कडून जे काही खरेदी करायचं आहे ते सगळं या टेब्युलर फॉर्मॅटमध्ये पाहिजे. मग काय खरेदी करायचं आहे, त्याचे स्पेसिफिकेशन्स कोणते आहेत, ब्रँड कोणता आहे, किंवा क्वालिटी कोणती आहे, स्पेसिफिकेशन्स कोणते आहेत, एका घटकाची किती किंमत आहे, तुम्हाला पाहिजे असणारे घटक किती आहेत, मग त्यांची टोटल प्राइस किती होईल, या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये असतील. आणि शेवटी त्या दिवशी मी तुम्हाला सांगितलं की हा जो हायलाइटेड केलेला बॉक्स आहे बघा, राईट कॉर्नर मध्ये तुम्हाला जो बॉक्स दिसतोय, दिस बॉक्स contains the total price of your all purchased material or that material is going to be purchased. Are you clear? Yes, sir. Yes, sir. हा, आणि इथे जी प्राइस येत असते ती किंमत, ती अमाऊंट तुम्हाला आयदर बाय हार्ड कॅश और थ्रू डीडी और थ्रू ऑनलाईन पेमेंट आहे की नाही, किंवा तुम्हाला हे सगळे प्रकार माहिती आहेत की RTGS माहिती आहे, NEFT माहिती आहे, IMPS माहिती आहे की नाही, किंवा चेक माहिती आहे तुम्हाला, तर त्या माध्यमातून तुम्ही ती अमाऊंट सप्लायरला द्यायची असते. मग माझा इथं प्रश्न आहे की सगळी अमाऊंट तुम्ही इन ऍडव्हान्स देता का त्यांना? समजा तुम्ही खरेदी केलेल्या मटेरियलची किंमत 50,000 रुपये होते, तर सगळे 50,000 रुपये तुम्ही मटेरियल मिळण्यापूर्वी इन ऍडव्हान्स देता का त्या सप्लायरला? No, No, sir. हा. No. मग असं करता की तुम्ही 50% इन ऍडव्हान्स देता आणि राहिलेले 50% कधी देता? डिलेवर झाल्यावर. करेक्ट. त्या मटेरियलची डिलिव्हरी झाल्यानंतर किंवा त्या मटेरियलचं चेकिंग झाल्यानंतर. आणि जेव्हा तुम्हाला चेकिंग नंतर पटतं की दॅट मटेरियल इज इन वर्किंग कंडिशन, देर इज नो एनी इश्यू इन रिलीजिंग द रिमेनिंग बिल, that time you release that remaining amount. Are you clear? Yes or no? Yes, Yes, sir. Yes, Ha. sir. Okay. Yes. And another important part of this order letter is Terms and conditions. correct, terms and conditions. त्याला आपण नियम आणि अटी म्हणतो. आणि या नियम आणि अटी त्या ऑर्डर लेटर मध्ये मेन्शन करणं गरजेचं आहे. म्हणजे ऑन पेपर या सगळ्या गोष्टी मेन्शन केल्या तरच सप्लायर किंवा कस्टमर त्या नियमांना अधीन राहू शकतो. गेटिंग ऑर नॉट? जसं की डिस्काउंट बघा, 5%, 10% डिस्काउंट मिळावा हे आपली अपेक्षा असते. मग तो डिस्काउंट किती दिला जाणार आहे ते त्या लेटर मध्ये मेन्शन होणं गरजेचं आहे. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हा, किंवा दुसरा आहे गॅरंटी आणि वॉरंटी. बघा, ही एक महत्वाची गरज असते कोणाची? कस्टमरची. आणि त्या ऑर्डर लेटर मध्ये जर गॅरंटी वॉरंटी बद्दल स्पेसिफिकेशन मेन्शन केलेले नसेल तर वी कॅनॉट क्लेम. किंवा तुम्हाला एक साधं उदाहरण सांगतो. दुकानामध्ये गेल्यानंतर तुम्ही कोणती तरी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू खरेदी करता आणि त्या दुकानदाराला बिल मागता, आणि त्या बिलावर जर गॅरंटी वॉरंटी मेन्शन केलेली नसेल आणि 5-10 दिवसामध्ये तुम्ही नेलेलं इक्विपमेंट बंद पडलं, तर तुम्ही त्या दुकानदाराला क्लेम करू शकता का? हे रिप्लेस करून द्या म्हणून, बदलून द्या म्हणून. No, sir. आर यू मीटिंग ऑर नॉट? पण मग कधी Yes. करू शकता, कधी क्लेम करू शकता?
वॉरंटी असल्यावर. करेक्ट. वॉरंटी असल्यावर असं म्हणण्यापेक्षा ती वॉरंटी त्या बिलावर मेन्शन केलेली असेल तर. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? त्याचा उल्लेख Yes. पाहिजे त्या बिलावर. तसंच आहे इथं पण ते. त्याच्यानंतर मोड ऑफ पेमेंट, तुम्ही पेमेंट कसं करणार त्याच्याबद्दलचं स्पेसिफिकेशन असेल. 50% इन ॲडव्हान्स करणार, 50% आफ्टर सॅटिस्फॅक्टरी डिलिव्हरी नंतर करणार. त्याच्यानंतर डिलिव्हरी डेट्स बद्दल कंडिशन्स असू शकतात, किंवा जीएसटी कोण बिअर करणार आहे की नाही. गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स जो आहे आज प्रत्येक जवळपास गोष्टीवर आहे, तो बिअर कोण करणार ते पण मेन्शन केलेलं पाहिजे. सो these are the requirements of an order letter, and already we have discussed all these details in our last lecture. आणि मग त्याच्यानंतर शेवटी काय असतं, त्याला आपण काय म्हणायचं म्हणून शिकलो. बघा, पत्राच्या शेवटी लेफ्ट कॉर्नरला किंवा कधी कधी राईट कॉर्नरला ज्या डिटेल्स असतात की ज्याच्यामध्ये थँक्यू, युअर फेथफुली, सिग्नेचर, नेम ऑफ दॅट पर्सन, डेजिग्नेशन ऑफ दॅट कस्टमर और सेंडर, यू कॅन से. त्याला काय म्हणतो आपण, कसला क्लोज म्हणतो, कसला क्लोज म्हणतो, आठवते कोणाला? एनीवन? Be fast. Already we have discussed with this. This is not our first letter. कसला क्लोज म्हणणार? कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज. सांगा आता, मी सांगितलंय कसला क्लोज म्हणायचं. Complimentary clause. करेक्ट, कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज. लक्षात घ्या. आणि शेवटी असतात ते एनक्लोजर्स. आणि एनक्लोजर्स मध्ये आपण काय शिकलोय? Enclosures are the documents, yes or no, which are attached along with that letter for more convenient understanding of the receiver, for foolproof communication, for additional effect of your letter. Are you clear? इथेपर्यंत सगळ्यांना समजलंय? Yes, sir. Now let us go ahead for the next letter. So I hope you are on the right screen. दिसते सगळ्यांना स्क्रीन? Yes, sir. हा, मग आपण सुरुवात कुठून केली होती? Inquiry. त्याच्यानंतर Quotation. त्याच्यानंतर Order. त्याच्यानंतर आता Complaint. कंप्लेंट. करेक्ट. मग आता बघा, ही जी ऑर्डर आहे की नाही, ऑर्डर लेटर, याच्यानुसार तुम्ही वस्तू मागवता. एक दिवस त्या वस्तू तुमच्या ऑफिसमध्ये, तुमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये येऊन पडतात, किंवा त्या मटेरियलची डिलिव्हरी होते. बट अनफॉर्च्युनेटली यू ऑब्झर्व that there are certain defects, certain deficiencies, certain lacunas, certain faults in that provided material. So will you accept that material which is damaged, which is not working, where there is less quantity as compared to your order? Do you accept it? No. करता का, accept करता? हॅलो. No, sir. हा, का नाही करत? Why? Why don't you accept? सांगा ना. ते मटेरियल काम करत नाहीये, किंवा दिलेले मटेरियल हे चांगल्या क्वालिटीचं नाही आहे. ज्या क्वालिटीचं तुम्ही मागवलं होतं त्या क्वालिटीचं ते नाहीये, किंवा तुम्हाला सॅम्पल दाखवलं गेलं एक आणि प्रोव्हाइड केलं गेलं दुसरंच.
तुम्ही ते ऍक्सेप्ट करत नाही. वाय? बिकॉज इट इज लॉस ऑफ युअर कंपनी इन विच यू आर वर्किंग. आर यू क्लिअर? Yes, sir. हा, मग Yes, sir. तिथं साहजिकच तुम्हाला काय करावे लागते? Complete. कंप्लेंट करावं लागते. करेक्ट, कंप्लेंट Complaint. करावी लागते. व्हेरी गुड. तक्रार करावी लागते. मग मला सांगा, कंप्लेंट लेटर हे कोणाकडून लिहिलं जात असेल आणि कोणाला लिहिलं जात असेल? Customer to करेक्ट, कस्टमर टू सप्लायर. बघा इथं आपण जे वर बघितले की नाही, हे बघा, या लोकांकडून आहे की नाही, कोणाला लिहिलं जात असेल? या लोकांना. गेटिंग? येस सर. हा, व्हेरी गुड. मग परत हे कंप्लेंट लेटर लिहिण्यासाठी कोणता फॉर्मॅट वापरला जात असेल, कोणतं लेटर हेड वापरलं जात असेल, तर तेच लेटर हेड बघा जे आपण इथे शिकलोय. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. हा, Yes, sir. मग इथं कोणाच्या कंपनीचा लोगो असेल? आता हे जर कस्टमरचं, Customer. करेक्ट, कस्टमर पत्र पाठवतोय तर ऑब्व्हियसली कस्टमरचा लोगो असेल, कस्टमरच्या कंपनीचा लोगो असेल. इथं कस्टमरच्या कंपनीचं नाव असेल, ऍड्रेस वगैरे गोष्टी. इथं कस्टमरच्या कंपनीचाच रेफरन्स नंबर असेल, आउटवर्ड नंबर असेल. इथं डेट, करंट डेट असेल, जी कोणती ज्या दिवशी ते पत्र पाठवलं जात आहे ती डेट असेल. त्याच्यानंतर इथं कोणाचा ऍड्रेस असेल? बघा, एकदा एक पॅटर्न समजला की बाकीचे पॅटर्न सोपे आहेत. नाउ टेल मी whose address will be here in this highlighted field. Supplier. Supplier. Very good. Supplier's address will be there. And what will be the subject here? Complaint about the product. Correct. Very good. Complaint about, मग मगाशी सांगितल्याप्रमाणे लेस क्वांटिटी हे एक कारण असू शकते, डॅमेज्ड मटेरियल हे एक कारण असू शकते, है की नाही? येस सर. हा, त्याच्यानंतर इथे रेफरन्स कोणता देणार? कोणता रेफरन्स देणं योग्य आहे? Order letter. Order letter, sir. करेक्ट, व्हेरी गुड. ऑर्डर लेटरचा रेफरन्स द्यावा लागेल. किती तारखेच्या कोणत्या ऑर्डर लेटर नुसार आम्ही तुमच्याकडून वस्तू खरेदी केल्या होत्या ते त्यांना जाणीव करून द्यावे लागेल सप्लायरला. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हा, मग इथं जी डेट येईल पुढं ती अगोदरची डेट असेल, ज्या दिवशी तुम्ही मागे ऑर्डर दिली होती त्या सप्लायरला ती डेट इथं असेल. क्लिअर? येस सर. हा, देन बघ आता हा जो टेबल आहे जो आपण परचेस ऑर्डर मध्ये वापरला होता तो इथे नसेल आणि या टर्म्स कंडिशन्स पण नसतील, कारण हे आत्ताचं जे आहे ते एक कंप्लेंट लेटर आहे. मग लक्षात घ्या, इन अ कंप्लेंट लेटर देर आर 2 paragraphs. हाऊ मेनी पॅराग्राफ्स आर देअर? 2 paragraph. 2 paragraphs. त्याच्यामधला मग पहिला पॅराग्राफ कशाबद्दल असतो माहितीये? द फर्स्ट पॅराग्राफ कशाबद्दल असतो सांगा बघू तुम्ही. सांगा कशाबद्दल असेल? वाचून तर सांगा. आता मी लिहिलं इथं. ऑर्डरचा. ऑर्डरचा नीट वाचा. Product बद्दल सर. हा, प्रोडक्ट बद्दल पण नेमकं काय? नेमकेपणा खूप महत्वाचा आहे. वाचा की हे मी लिहिलेलं. हायलाइट केलंय मी. दिसतंय सगळ्यांना? Provided material. हा हा, रिपीट करा. तुमचा आवाज मध्ये ब्रेक झाला होता. प्लीज रिपीट. हा, Default बद्दल आहे. Observed a fault defect in the provided material. करेक्ट.
ऑब्झर्वड अ फॉल्ट ऑर डिफेक्ट इन द प्रोव्हाइडेड मटेरियल. बघा, कस्टमरच्या लक्षात आलेला जो दोष आहे कशामधला, त्यांना मिळालेल्या मटेरियल मधला किंवा त्यांना पाठवले गेलेल्या मटेरियल मधला, त्या दोषाचं वर्णन इथं असेल. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? आणि इथं जी भाषा असेल ती भाषा खेदाची असेल, थोडीशी वेदनेची असेल, दुःखाची असेल. बरोबर आहे की नाही? Yes, sir. हा, कारण त्या कस्टमरनी काय मोजलेले असतात किंवा काय मोजणार असतो? मनी. Money. करेक्ट. आणि जेव्हा कधी पैसे मोजून देखील कोणाला तोटा सहन करावा लागतो, तेव्हा साहजिकच दॅट टोन विल बी ऑफ ग्रीफ, ऑफ सॅडनेस और रिग्रेट. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. Yes, sir. हा, मग पहिल्या पॅराग्राफ मध्ये तो कस्टमर असं लिहिल की विथ रेफरन्स टू अबव साइटेड सब्जेक्ट and reference, we had purchased some computers from you. Yes or no? But I regret to inform you that 5 of those computers are not in working condition. It is causing much loss to our company. Because of that fault, the schedule of our office has been disturbed. बरोबर आहे की नाही? येस सर. हा, मग ते वर्णन तुम्हाला पहिल्या पॅराग्राफ मध्ये करावं लागेल. अँड व्हॉट कॅन बी द कंटेंट ऑफ सेकंड पॅराग्राफ? मग सेकंड पॅराग्राफ मध्ये लॉजिकली काय उल्लेख करणं गरजेचं आहे? सांगा बघू, तुमचं लॉजिक कितपत स्ट्रॉंग आहे बघूया. तुम्ही एक कस्टमर आहात, तुम्हाला दोष जाणवलाय त्या प्रोव्हाइडेड मटेरियल मध्ये, तो तुम्ही उल्लेख केलाय पहिल्या पॅराग्राफ मध्ये. तर दुसऱ्या पॅराग्राफ मध्ये तुम्ही कोणती अपेक्षा ठेवाल? व्हॉट विल बी युअर एक्सपेक्टेशन? हा, डॅमेज मटेरियल मटेरियल बदलून करेक्ट. रिप्लेस करून द्या पाहिजे. व्हेरी गुड. रिप्लेस करून द्यायला पाहिजे, बदलून द्यायला पाहिजे, किंवा जे कोणतं योग्य सोल्युशन असेल ते सोल्युशन त्या सप्लायरनी तुम्हाला दिलं पाहिजे, जेणेकरून तुमचा जो लॉस झालेला आहे त्याचं कॉम्पेन्सेशन होईल. कॉम्पेन्सेशन म्हणजे काय, तर भरून काढणे. कळतंय? Yes, sir. हा, लक्षात घ्या. सो देर विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉपर सोल्युशन, किंवा त्याला तुम्ही रिप्लेसमेंट म्हणा, चालेल. आणि याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट असेल की देअर विल बी माइल्ड थ्रेट टू दॅट सप्लायर. आता ही थ्रेट म्हणजे काय असते? थोडीशी धमकी तुम्हाला द्यावी लागेल त्या सप्लायरला, आणि ती धमकी अशा स्वरूपाची असेल, अशा भाषेतून तुम्हाला द्यावी लागेल की आय होप you will kindly consider our inconvenience and replace the damaged material with fair material to maintain our future business. कळलं कशातून धमकी मिळाली त्याला, सप्लायरला? कोणते शब्द कळते का? येस सर. हा, जेव्हा तुम्ही म्हणता की टू मेंटेन आवर फ्युचर बिझनेस, तेव्हा मात्र तो उडून जातो. कोण? सप्लायर. बरोबर आहे की नाही? Yes, sir. हा, आणि सप्लायरची पण तीच अपेक्षा असते की दॅट सप्लायर हॅज टू मेंटेन गुडविल विथ दॅट कस्टमर, और दॅट सप्लायर ऑल्सो गिव्स प्रायोरिटी टू कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन. आणि ते गरजेचं असते. त्या सप्लायरला पण त्याचा उद्योग चालवायचा असतोय, बिझनेस चालवायचा असतोय. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? हा, पण आपण ग्रँटेड नाही घ्यायचं की तो मनाने सगळं रिप्लेस करून देईल म्हणून. तुम्हाला बोलावं लागेल, कारण तुमच्या ह्या सगळ्या लेटरचं ऑब्झर्वेशन कोणतरी करत असते. ते तुम्हाला विचारणारे असतात, तुम्ही त्यांना तसं
बोललेत का थोडस कडक शब्दात, है की नाही? जबाबदारीचा भाग असतोय, तुमच्या जबाबदारीचा भाग असतोय, तुमच्या ऑनेस्टीचा भाग असतोय. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हा. Yes. आणि त्याच्यानंतर नेहमीप्रमाणेच जे सगळ्या लेटर मध्ये असतं शेवटी, ते तिथे पण असेल. त्याला कसला क्लोज म्हणायचा आता तुम्ही सांगा, मी नाही सांगणार. हा, Complimentary. Complimentary. व्हेरी गुड. कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज. ओके. आणि त्याच्यानंतर एनक्लोजर्स म्हणजे सोबत काय जोडाल तुम्ही? आता ही तुमची कंप्लेंट लेटर आहे, तर काय सोबत जोडणं योग्य राहू शकते? Order letter. Very good. You can attach that order letter, or sometimes you can attach the photographs of damaged material. है की नाही? जर ते मटेरियल डॅमेज झालेलं असेल तर ते कुठं कसं डॅमेज झालंय त्याचा एक छोटासा व्हिडिओ मेल असेल तर मेल थ्रू तो पाठवू शकताय, किंवा त्याचे फोटो ते तुम्ही अटॅच करू शकताय, एनक्लोज करू शकताय. आर यू क्लिअर? Yes, sir. हा, जेणेकरून Yes. त्या सप्लायरच्या मनामध्ये शंका राहणार नाही की कोणत्या ऑर्डर लेटर नुसार खरेदी केलं होतं, कुठं नेमका कसला डॅमेज झालाय. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हा. सो दिस इज द complaint letter in this chain of business. Now let us go ahead for the next type of letter. You can see on the screen here. बघा, आलात परत आपल्या त्या डायग्राम कडे. As reduce its size so it will be better visible for you. ओके, आता आपण कोणतं लेटर बघितलं? Complaint. कंप्लेंट लेटर. Complaint. व्हेरी गुड. नाव विच इज द नेक्स्ट लेटर? Adjustment. हा, Adjustment. मग ऍडजस्टमेंटला मराठीमध्ये काय म्हणता तुम्ही? ऍडजस्टमेंटच म्हणतो, आहे की नाही? आपल्याला मराठी शब्द वापरायची तेवढी पण सवय आजकाल राहिलेली नाही. आपण तडजोड हा शब्द सहसा वापरत नाही की ऍडजस्ट करत म्हणतो त्याला. ऍडजस्टमेंट करतो, ऍडजस्टमेंट करावी लागते असंच म्हणतो, राईट? तडजोड म्हणतो का? Sir. हा, ओके. तरी पण आपण मराठी पण जिवंत ठेवूयात, राईट? आणि याला म्हणायचं तडजोड पत्र. कसलं पत्र म्हणायचं? तडजोड. हा, तडजोड पत्र. मग मला सांगा, कोण कोणाला म्हणत असेल की थोडीशी तडजोड करा, आम्ही तुम्हाला योग्य सोल्युशन देऊ? Supplier. to the Supplier. customer. Supplier customer. व्हेरी गुड. सप्लायर म्हणत असेल कस्टमरला. म्हणजे थोडक्यात काय, तर तुम्ही जे हे आधी कंप्लेंट लेटर पाठवलंय त्या कंप्लेंट लेटरला उत्तर म्हणून, गेटिंग ऑर नॉट? त्या कंप्लेंट लेटरला उत्तर म्हणून ऍडजस्टमेंट लेटर लिहिलं जातं. बाय हुम? बाय हुम? Supplier. सप्लायर. करेक्ट. Supplier. टू हुम? Customer. कस्टमर. करेक्ट. व्हेरी गुड. बघा, मग परत आपण त्याच लेटर हेडकडे येतोय जे आपण नेहमीच विचारात घेतोय, है की नाही? बघा, हे लेटर हेड आलं परत आपल्या समोर. आता सांगा मला, इथं कोणाच्या कंपनीचा लोगो असेल, इथं कोणाच्या कंपनीचं नाव असेल? Supplier. Supplier. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. इथं कोणाच्या कंपनीतला आउटवर्ड नंबर असेल? Supplier. करेक्ट. इथं डेट कोणती असेल? करंट डेट कोणती का असेल ना, राईट? Yes, sir. हा. नाव टेल whose address will be here after these two. It is called Customer. correct. Customer. Customer. Very good. Customer's address. Now, what change will you make in the subject? बघा, इथं कंप्लेंट जो शब्द होता मगाशी, Adjustment. करेक्ट. इथे तुम्हाला शब्द लिहावा लागेल ऍडजस्टमेंट. ऍडजस्टमेंट. आणि कशाबद्दल? समजा लेस क्वांटिटी, आहे की नाही? म्हणजे कंप्लेंट लेटरचा सब्जेक्ट आणि ऍडजस्टमेंटचा सब्जेक्ट हे जवळपास
Same आहे. सेम असतील, सेम आहेत, Same. फक्त शब्द बदलत आहेत. तिकडे कंप्लेंट आहे, आता ऍडजस्टमेंट आहे. आर यू क्लिअर? Yes, sir. मग इतर रेफरन्स कोणता असू शकतोय? Complaint letter. Very good. Complaint letter. Very good. Correct. Perfect. I am very happy that you have understood. Very good. Your complaint letter number कोणत्या का असणार? फॉर एक्झाम्पल 12, 15, 19 dated. मग ही आधीची कोणती तरी डेट असेल ज्या डेटला कंप्लेंट मिळालेली आहे त्या सप्लायरला. त्याच्यानंतर डिअर सर मॅडम हे त्या कस्टमरला उद्देशून लिहिलं गेलेलं असेल. याच्यामध्ये सुद्धा 2च पॅराग्राफ असतात. ऍडजस्टमेंट लेटर मध्ये सुद्धा 2 पॅराग्राफ असतात. काय सांगते तुमचं लॉजिक? पहिला पॅराग्राफ कशाबद्दल असेल, दुसरा कशाबद्दल असेल सांगा बघू. सप्लायर काय आनंद व्यक्त करेल का दुःख व्यक्त करेल? दुःख. खेद. करेक्ट. खेद व्यक्त करेल. करेक्ट. का करेल? तर ते गरजेचं आहे. कशासाठी? कस्टमरचं मन राखण्यासाठी. कळतंय? Yes, sir. कस्टमरचा विश्वास राखण्यासाठी. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. म्हणजे देअर विल बी द सेन्स ऑफ अपॉलॉजी. त्याला काय म्हणायचं? अपॉलॉजी हा शब्द ऐकलाय तुम्ही? अपॉलॉजी म्हणजे काय? तर क्षमा याचना. कळतंय? क्षमा. डू यू अंडरस्टँड? क्षमा. Yes, sir. हा. Yes. मग सेन्स ऑफ अपॉलॉजी असेल प्लस रिझन असेल काहीतरी कशामुळं ते घडलं है की नाही. लेस क्वांटिटी कशामुळे दिली गेली, काहीतरी रिझन सांगितल्याशिवाय कोणाचं मन वळतं का? नाही. कोणी कन्व्हिन्स होतं का रिझन सांगितल्याशिवाय? No, sir. हा. मग तो सप्लायर असं म्हणेल की आय रिग्रेट दॅट यू हॅड बीन प्रोव्हाइडेड लेस क्वांटिटी ऑफ कम्प्युटर्स. आणि पुढे तो म्हणेल की इट हॅपन्ड ड्यू टू अ न्यूली जॉईन्ड एम्प्लॉई. आहे की नाही? तसा असं असतंय बघा की जो कोणी नवीन एम्प्लॉई जॉईन झालेला असतोय त्याच्याकडून चुका होण्याची शक्यता सांगा जास्त. जास्त असतात. आणि कदाचित त्याच्यामुळेच ही चूक झालेली आहे. हे पहिल्यांदा ऍडमिट करावं लागतं, मान्य करावं लागतं. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? दॅट कर्टसी इज रिक्वायर्ड, दॅट पोलाइटनेस इज रिक्वायर्ड इन युअर लँग्वेज. द सेन्स ऑफ अपॉलॉजी इज रिक्वायर्ड इन युअर लँग्वेज. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. मग नुसतंच मी अपॉलॉजी व्यक्त केली, त्याचं रिझन सांगितलं तर कस्टमरचं सॅटिस्फॅक्शन होईल का? No, sir. हा. मग दुसऱ्या पॅराग्राफ मध्ये काय सांगणं अपेक्षित आहे? काय? I will supply it. करेक्ट. व्हेरी गुड. Assurance. करेक्ट. त्यालाच मी काय म्हणतोय बघा, ॲश्युरन्स ऑफ रिप्लेसमेंट किंवा प्रॉपर सोल्युशन. बरोबर आहे की नाही? हे लॉजिकली ऍक्सेप्टेबल आहे की नाही तुम्हाला? आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हा. Yes. नाहीतर नुसतंच म्हणतोय लय दुःख वाटतंय, लय वाट वाटतंय आणि इकडं कसलीच खात्री देत नाहीये रिप्लेसमेंटची. कस्टमर समाधानी होईल का? No, sir. हा. लक्षात घ्या. No. हा. मग इथं परत त्या सप्लायरची भाषा असेल की आय अश्युअर यू किंवा वी ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर कस्टमर्स अँड देअर डिमांड्स. बघा असं गोड गोड बोललं पाहिजे. वी ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर कस्टमर्स अँड देअर डिमांड्स अँड आय अश्युअर यू दॅट द remaining number of computers will be provided to you as early as possible and we expect more orders from you in future. है की नाही? परत तो जो ट्रॅक आहे की नाही बिझनेसचा, है की नाही, रुळावरून घसरलेली गाडी बिझनेसची परत रुळावर आणणं हे सुद्धा या ऍडजस्टमेंट लेटरचा उद्देश आहे. कळतंय? Yes. हा.
ब्रेकअप आणि पॅचअप कळते तुम्हाला? ब्रेकअप ब्रेकअप कळते की नाही कळत? Yes, हॅलो, sir. हा, तर तोच रूल इथे पण लागू पडतोय. गेटिंग ऑर नॉट? बिकॉज फायनली those suppliers and these customers are human beings. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? आणि जिथे Yes, जिथे sir. माणसं आहेत तिथे तिथे त्यांच्यामधल्या भावना, विचार या गोष्टी येणारच आहेत. पण त्या कशा हँडल करायच्या हे आपल्याला भाषेतून शिकायचं आहे. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? आणि इथे तुम्हाला समजेल की आपण प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाक्य कसं योग्यपणे वापरलं पाहिजे. आणि जे आपण मागे डिस्कस करत होतो, प्रश्न कसे विचारायचे, माहिती कशी द्यायची, कोणता टेन्स वापरायचा, कशासाठी वापरायचा, कोणत्या सेन्सने वापरायचा, हे सगळं इथं उपयोगी पडते की नाही सांगा बघू? Yes, sir. कळते की नाही? विदाउट ग्रामर विल यू बी अंडरस्टँडेबल टू दॅट सप्लायर? किंवा तुम्ही सप्लायर असाल तर कस्टमरला विल यू बी अंडरस्टँडेबल? No, sir. हा, मग तुम्हाला इथं बघा एक सॅम्पल एक्झाम्पल सांगतो की ॲज पर आवर ऑर्डर लेटर नंबर डॅश डॅश वी हॅड परचेस्ड. कोणता टेन्स आहे? वी हॅड परचेस्ड. Past perfect. करेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेन्स. का तिथे म्हणणार वी विल परचेस किंवा वी आर परचेसिंग म्हणणार का? त्यांनी सेन्स होईल No, का? sir. समोरच्याला कळेल का? No. हा, म्हणून ग्रामरचं महत्व कधीही विसरू नका. आणि तुम्हाला नोट्समध्ये एवढं सगळं क्लिअरली दिलेलं आहे, ते वाचा तुम्ही, वेळ काढा. आता परीक्षा आहे थेअरीची, तर त्याच्यासाठी वेळ द्या, ठीक आहे. पुढच्या महिन्यामध्ये परीक्षा आहे समजा, तर त्याला वेळ द्या. पण मध्ये जो गॅप आहे, तुम्हाला जो मधला वेळ मिळणार आहे, त्या वेळेमध्ये वाचून काढा ना एकदा ते. नक्कीच तुम्हाला काहीतरी वेगळी इम्प्रूव्हमेंट तुमच्या स्वतःमध्ये जाणवेल. कळते? आणि तुम्हाला डायरेक्शन मी दिलेली आहे, वाक्यरचना कशा बनतात, काय वगैरे. ठीक आहे ना? एकदा तुम्हाला Yes, मार्ग sir. दाखवून दिल्यानंतर त्या मार्गावर चालणं अवघड आहे का? No, sir. हा, व्हेरी गुड. ठीक आहे, तर आता आपण परत वरच्या स्क्रीनकडे जाऊयात. शेअर माय स्क्रीन again. I'll reduce its size so that it will be properly visible to you. Okay. आता बघा, हे 5 तर लेटर्स आपण शिकलोय. त्या 5 बॉक्सेस मध्ये दिसत आहेत. Have we discussed them? Yes. Yes or no? Yes, sir. हा, Yes, sir. मग इथे तुम्हाला खाली दिसते बघा प्लस. याच्याशिवाय पण अजून 2 प्रकारचे लेटर्स आहेत. त्याच्यामधलं पहिलं लेटर काय दिसतंय बघा, हे मी हायलाइट करतोय ते. हा, सेल्स लेटर्स. किंवा त्याच्या पुढे मी काय लिहिलंय, त्याचा पर्पज काय आहे? Promotion of Promotion sale. of sale. हा, प्रमोशन ऑफ सेल. म्हणजे थोडक्यात काय तर आपल्या प्रॉडक्टची विक्री वाढवणं. मग तुम्हाला एक सॅम्पल एक्झाम्पल सांगतो की ह्युमन नीड्स आर युजली सीझनल नीड्स. तुम्हाला हे कळतं का, सीझनल नीड्स? Yes. हा, जसं की मी तुम्हाला विचारतोय, रेनकोट कधी चालतो? समजा तुमची कंपनी रेनकोट प्रोड्यूस करते, तर रेनकोट कधी चालतो? In rainy In days. rainy season. हा, In rainy days. करेक्ट, इन रेनी डेज. In rainy season. इन रेनी सीझन, व्हेरी गुड. परत तुमची कंपनी एसी प्रोड्यूस करते, समर. वॉटर कूलर्स प्रोड्यूस करते, एअर कूलर्स प्रोड्यूस करते, तर हे सगळे कधी चालतात? समर मध्ये. गेटिंग ऑर नॉट? समर. हा, मग बघा, सप्लायरना या सीझनचा पण चांगला अभ्यास करावा लागतो. कोणत्या सीझन मध्ये कोणत्या गोष्टी मार्केटमध्ये खपतात, किंवा कोणत्या सीझन मध्ये मार्केटमध्ये
कोणत्या सीझनला मार्केटमध्ये कोणत्या वस्तूंना मागणी असते हा अभ्यास सप्लायरला करावा लागतो की नाही? Yes or सर no? आवाज ब्रेक येतोय. आवाज ब्रेक होतोय माझा? Yes, हो sir. सर. Okay. येत नाही. I'll make some another arrangement. Is my voice audible now? आता येते व्यवस्थित आवाज? Yes sir. Yes, sir. You are audible. ओके, थँक्यू. तर माझा सांगण्याचा मुद्दा हा होता की दॅट सप्लायर हॅज टू कन्सिडर द सीजनल नीड्स ऑफ द कस्टमर्स अँड अकॉर्डिंगली दॅट सप्लायर हॅज टू मेक प्रोपोगंडा, हॅज टू मेक ॲडव्हर्टाइजमेंट ऑफ देअर प्रॉडक्ट्स. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? का आपण कोणतीही माहिती न देताच कस्टमरला सगळी माहिती मिळेल, तुमचं प्रॉडक्ट काय आहे, त्या प्रॉडक्टचा स्पेसिफिकेशन काय आहे, उपयोग काय आहे, त्याची ड्युरेबिलिटी काय आहे, त्याचे फंक्शन्स कोणते आहेत, किंवा मार्केटमध्ये इतर जे प्रॉडक्ट्स आहेत त्याच्या तुलनेत तुमचं प्रॉडक्ट कसं सुपेरियर आहे हे तुम्ही न सांगता कळेल का त्या कस्टमरला? नाही. मग त्याच्यासाठी तुम्हाला काय करणं गरजेचं आहे? तुम्हाला हे सेल्स प्रमोशन लेटर्स पाठवणं गरजेचं आहे. कोणाला? कस्टमर्सना. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. मग इतर जे कस्टमर आहेत ते एक सिटीजन असू शकतात, कॉमन नागरिक असू शकतात, किंवा ऑर्गनायझेशन्स असू शकतात. जसं तुम्हाला माहिती आहे बघा, दिवाळीच्या वेळेस वगैरे तशी पत्र येत असतात आपल्याला, शुभेच्छांची पत्र असतात आणि शुभेच्छा सोबत त्यांच्या प्रॉडक्टची पण जाहिरात असते. कळते? येस ऑर नो? Yes. तर तशा लेटर्सना सेल्स प्रमोशन लेटर म्हणायचं. मग परत हे लेटर्स कशावर ड्राफ्ट केले जात असतील तर हेच लेटर्स, हाच फॉर्मॅट जो आपण खाली वापरला आहे. इज इट विजिबल? हॅलो, कॅन यू सी द स्क्रीन? कॅन यू सी द फॉर्मॅट? मग याच्यामध्ये बघा, आपला जो उद्देश आहे की आपल्या प्रॉडक्टची जाहिरात करणं, त्याच्यानुसार योग्य ते बदल ह्या लेटरमध्ये असतील. आणि पर्टिक्युलरली जी मेन बॉडी आहे या लेटरची, त्या मेन बॉडीमध्ये मगाशी सांगितलेल्या सगळ्या गोष्टी असतील. तुमचं प्रॉडक्ट काय आहे, त्याचे स्पेसिफिकेशन्स कोणते आहेत, त्याचं मटेरियल कोणतं आहे, मटेरियल कोणतं वापरलं गेलंय, किंवा ते सुपेरियर कसं आहे, मार्केटमधल्या इतर प्रॉडक्टपेक्षा कसं चांगलं आहे, त्याच्यानंतर डिस्काउंट काय आहे तुम्ही देताय. बघा, डिस्काउंट ही ग्राहकाला आकर्षित करणारी गोष्ट असते, किंवा वेगवेगळ्या स्कीम्स आहे की नाही ग्राहकाला आकर्षित करणारे असतात, जसं की बाय 1 get 1 free. बरोबर आहे की नाही? येस सर. माझा आवाज येतो सगळ्यांना? Yes, sir. आता जे मी म्हणालो की बाय 1 आणि गेट 1 फ्री अशा स्कीम्स कस्टमरला म्हणजे आकर्षित करतात की नाही? Yes, sir. तर मग त्याच गोष्टी तुम्हाला त्या लेटर्स मध्ये मांडायच्या असतात. सेल्स प्रमोशन, किंवा अजून एक कस्टमरची अपेक्षा असते की इन्स्टॉलमेंट. बरोबर आहे की नाही? आता एखादा ग्राहक आहे, वस्तू समजा 25,000 रुपयाची वस्तू आहे, 30,000 रुपयाची वस्तू आहे, आणि ती अमाऊंट रिपे करण्यासाठी देण्यासाठी तुम्ही जर इन्स्टॉलमेंट देत असाल, अँड दॅट टू इंटरेस्ट फ्री इन्स्टॉलमेंट, तर कस्टमर आकर्षित होईल की नाही? Yes, sir. लक्षात घ्या. तर त्या गोष्टीचा उल्लेख तुम्हाला त्या लेटरमध्ये करावा लागेल, जेणेकरून दॅट कस्टमर विल बी रेडी टू परचेस युअर प्रॉडक्ट, and that way you will be able to earn more profit. Are you clear? Okay. Yes, sir. Now let us go ahead for the next type of letter.
बघा त्या प्लस नंतर आपण अजून एक लेटर वर बघितलं होतं. सांगा बघू हे कोणतं लेटर आहे? हिअर यू कॅन सी. What is the name of that letter? Collection letter. Correct. Letters. कलेक्शन लेटर्स. आता हे कलेक्शन म्हणजे काय? कशाचं कलेक्शन? तर कलेक्शनचा अर्थ इथं आपण घ्यायचा मराठीमधला वसुली, वसुली पत्र. आता कोण कोणाकडून कशाची वसुली करतो सांगा बघू. बिझनेस मध्ये, प्रोफेशन मध्ये कोण करतो वसुली? कोणाकडून करतो? सप्लायर कस्टमर कडून. करेक्ट. सप्लायर करतो कस्टमर कडून. मग ही वसुली कशाची असते? तर थोडक्यात पेंडिंग बिल्स. कशाची? पेंडिंग बिल्स म्हणजे काय? पैसे. पैसे उधारी घेतलेली. उधारी घेतलेली. व्हेरी गुड. मग इथे तुम्हाला दिसतंय बघा, समटाइम्स those suppliers go for credit based sales. आता हे क्रेडिट म्हणजे काय? तर त्याला मराठीमध्ये म्हणतात पत किंवा ऐपत. बघा जसं की सप्लायरला माहित असतं की समोरची एक ठराविक व्यक्ती आहे आणि त्या व्यक्तीची ऐपत आहे किंवा पत आहे. कशाची? पैसे परत देण्याची. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? किंवा जी रक्कम आहे ती परत देण्याची त्याची ऐपत आहे. असं जर असेल तर तो सप्लायर त्या कस्टमरवर विश्वास ठेवून ठराविक वस्तू उधारीवर देतो. कळतंय? इथपर्यंत कळालं सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, पण sir. बघा, पण अनफॉर्च्युनेटली व्हॉट हॅपन्स, समटाइम्स दॅट कस्टमर फेल्स टू पे बॅक टू दॅट सप्लायर. कधी कधी तो दुर्लक्ष करतो किंवा कधी कधी ते हप्ते जे आहेत, इन्स्टॉलमेंट जे आहेत, तो देतच नाही. मग सप्लायरला तसंच बसून चालतं का? सप्लायर म्हणतो No. का असू दे आपलाच माणूस आहे, बुडवलं तर बुडवू दे आपल्याला, म्हणतो का? करेक्ट. No, sir. कारण सप्लायरला पण त्याचा बिझनेस चालवायचा असतोय, त्याला पण पैशाची गरज असते, त्याला पण चलन फिरतं ठेवायचं असतंय. मग त्यासाठी हे कलेक्शन लेटर्स पाठवले जातात. मग सांगा कोणाकडून कोणाला पाठवले जातात? Supplier कडून Supplier कस्टमरला. to customer. करेक्ट. सप्लायर कडून कस्टमरला. अँड these collection letters will be usually in the form of reminders. रिमाइंडर कळतो तुम्हाला? कळतं? Yes, sir. आठवण करून देणं. पण प्रत्येक वेळेसच नुसतीच आठवण करून तो कस्टमर देईल का पैसे परत? का कधी कधी त्याला धमकी पण द्यावी लागेल? धमकी द्यावी लागेल. करेक्ट. एका ठराविक स्टेजला धमकी पण द्यावी लागेल त्याला. कशाची? लिगल ऍक्शनची. पण पहिल्याच टप्प्यामध्ये त्याला लिगल ऍक्शनची धमकी द्यायची नसते. पहिल्या 2-3 टप्प्यामध्ये त्याला रिमाइंडर पाठवायचे. रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3. मग त्याच्यानंतर यू कॅन गो फॉर सम थ्रेट अँड दॅट टू ऑफ लिगल थ्रेट. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? कारण कधी कधी बघा लिगल थ्रेट देणं पण गरजेचं असतं. नाहीतर त्याशिवाय बघा, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तब उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है. बराबर आहे की नाही? Yes, sir. सो दॅट पॉलिसी इज ऍप्लिकेबल हिअर. आणि मग त्याच्यातून दॅट कस्टमर विल बी रेडी फॉर पेमेंट. बघा याच्यामध्ये अजून साऱ्या काही गोष्टी आहेत डिस्कस करण्यासारख्या, बट आय थिंक द टाइम इज नॉट परमिटिंग अस टू प्रोसीड फर्दर, राईट? Yes, sir. Sir. Yes, sir. सो व्हेन इज युअर UT3 अँड IC3? कधी आहे तुमची IC3 आणि UT3? UT3 चालू आहे सर. चालू आहे. ओके. आपली CST झाली आहे का? नाही No, सर. sir. ओके. 20 मार्काची आपली CST ची UT3 असेल. त्याच्यामध्ये या गोष्टीवरच MCQ असतील.
त्याच्याशिवाय काही अँटोनिम सिनॉनिम काही ग्रामर वरचे असतील जे आपण मागे सर शिकलो आवाज कट होतोय तुमचा. आवाज कट होतोय. ओके आता येतोय. आवाज येत नाही सर व्यवस्थित. हा आता Yes, येतोय sir. का? हा ठीक आहे. तर येस सर. येस सर. आपली UT3 पूर्ण MCQ टाईपचे असेल, 20 प्रश्न असतील त्याच्यामध्ये, आणि IC3 पूर्ण MCQ टाईप असेल, 25 मार्क्सचे असेल. आर यू क्लिअर? येस सर. त्याच्यासाठी युनिट 5 प्रॉपर करा. त्याच्याशिवाय आधी काही ग्रामरवर वगैरे प्रश्न असू शकतात. आर यू क्लिअर? येस सर. येस सर. Okay, so let us stop here for now. Thank you everybody for your patience and listening. थँक्यू. Okay, thank you.